Students, today we are going to discussing about probiotics and their benefits. Introduction about probiotics. The World Health Organization defines probiotics as live microorganisms which when administered in adequate amounts confer a health benefit on a host. The term probiotic comes from the Latin or Greek pro, before, forward, and bios or life. Thus, probiotics are life promoting. In this case, we use the term probiotics to refer to beneficial bacteria. The most common type of these beneficial bacteria are lactobacilli and bifidobacteria. ఇక్కడ మనకి బెనిఫిషియల్ బ్యాక్టీరియాస్ ఏంటంటే దీనిలో మెయిన్గా మనకి ప్రోబయాటిక్స్ని యూజ్ చేసుకునేవి మెయిన్గా ఏంటంటే లాక్టోబాసిల్ అండ్ బిఫిడియో బ్యాక్టీరియా. హిస్టరీ అబౌట్ ప్రోబయాటిక్స్. ప్రోబయాటిక్స్ టర్మ్ కాయిన్డ్ in 1965 by Lilly and Stilwell. Probiotics, which means pro means for life, was meant to contrast antibiotics, popularly prescribed and known to also destroy beneficial organisms and impact the immune system. What are probiotics? Probiotics defined as microorganisms that have a beneficial effect on the host intestinal microbial balance. Probiotic organisms are living organisms thought to be beneficial to the host organisms. According to the currently adopted definition by FAO and WHO, probiotics are live microorganisms which when administered in adequate amounts confer a health benefit on the host. Lactic acid bacteria and bifidobacteria are the most common types of microbes used as probiotics, but certain yeasts and bacilli may also be used. Why are probiotics important for human health? Antibiotics destroy the gut microflora, problems in digestion. Alcohol consumptions and stress, emergence of antibiotic resistant strains, problems in absorptions of nutrients in the body. ఇక్కడ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రోబయోటిక్స్ అనేవి హ్యూమన్ హెల్త్కి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతాయి అంటే డిస్ట్రాయ్ ద గట్ అండ్ మైక్రోఫ్లోరా. మనకి స్టొమక్లో ఉన్న గట్లో మైక్రోఫ్లోరాని కిల్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి. అంతేకాకుండా యాంటీబయాటిక్స్ కింద కూడా వీటిని యూజ్ చేస్తారనమాట. ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెంట్ స్ట్రైన్స్. ఇక్కడ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్స్ అండ్ స్ట్రెస్ కూడా ఏంటంటే వీటిని బేస్ చేసుకొని మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ అబ్జార్ప్షన్స్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ ఇన్ ద బాడీ. ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ స్ట్రైన్స్. Who needs probiotics? People who suffer from yeast infections of any kind, including athletic foot, jock itch, and vaginal yeast infections and nail fungus. People with weak immune system, frequent respiratory infections and congestions. People with food or respiratory allergies. People suffering from inflammatory bowel disorders and constipations or intestinal infections. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే హ్యూమన్ హెల్త్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. సో మనకి ఏంటంటే ప్రోబయోటిక్స్ అనేవి ఇవి క్యూర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. Mode of action of probiotics: production of inhibitory compounds, competition for chemicals and available energy, competition for addition sites and enhancement of the immune response, improvement of water quality, interaction with phytoplankton, a source of micro and micronutrients, enzymatic contribution to digestion. Mode of action of probiotics. Characteristics of probiotics. Probiotic microorganisms are able to survive the passage through the digestive system, able to attach the intestinal epithelial and colonize, able to maintain good viability, able to utilize the nutrients and substrates in a normal diet, non-pathogenic and non-toxic, capable of exerting a beneficial effect on the host. ప్రోబయోటిక్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్లో మనకి మెయిన్గా 2 ఆర్గానిజమ్స్ని మనం ఆల్రెడీ స్టడీ చేసాము. వాటి ద్వారా ఏంటంటే అవి ఎప్పుడు కూడా సర్వైవ్ కండిషన్లోనే ఉంటాయి అన్నమాట. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వాటిని ఏమంటామంటే ప్రోబయోటిక్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అంటాం. తర్వాత ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్ ఆఫ్ ప్రోబయోటిక్స్. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రోబయోటిక్స్ ఆర్ స్ట్రెయిన్ స్పెసిఫిక్.
Strain identify is important to link a strain to specific health effect as well as to enable accurate surveillance and epidemiological studies. But phenotypic and genotypic tests should be done using validated standard methodology. Nomenclature of the bacteria must conform to the current scientifically recognized names as per the International Committee on Systematics of Prokaryotes. Systematics of Prokaryotes. Action of probiotics: restore the balance of between good and bad bacteria in gut, secrete bactericidal proteins and pH, block the attachment and invasion of epithelium by pathogens, improve epithelial barrier functions, mucus production and barrier integrity. ఇవి probiotics అనేవి ఈ విధంగా యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. బ్యాక్టీరియల్ ప్రోటీన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి, అంతేకాకుండా ఎపిథీలియం ప్యాథోజన్స్ని బ్లాక్ చేస్తాయి అనమాట. ఇంప్రూవ్ ద ఎపిథీలియల్ బ్యారియర్స్ ఫంక్షన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తాయి, ఎపిథీలియల్ బ్యారియర్ ఫంక్షన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తాయి అనమాట. నా తర్వాత ఆల్టర్ హోస్ట్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్సెస్, స్టిమ్యులేట్ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ ఏ ప్రొడక్షన్ అండ్ pro inflammatory cytokines, produce beta galactosidase, so digest lactose, production of carcinogenic metabolites. ఇక్కడ ఇమ్యూనో రెస్పాన్స్ కూడా ఇవి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ ఏ ప్రొడక్షన్ స్టిమ్యులేట్ చేయడానికి, ప్రో ఇన్ఫ్లమేటరీ సైటోకైన్స్ చేయడానికి, ప్రొడ్యూస్ బీటా గెలాక్టోసైడేజెస్, సో డైజెస్ట్ లాక్టోజ్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కార్సినోజెనిక్ మెటబాలైట్స్ని కూడా ఇవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అన్నమాట. Probiotics in Indian foods. In ancient Indian society, it became common place and still is to enjoy a before dinner yogurt drink called lassi. In ancient Indian society, it became common place to enjoy a before dinner yogurt drink called a lassi. These Indian traditions were based on the principle of using milk as a probiotic delivery system to the body. Probiotics are used in several clinical conditions. Probiotics were identified to beneficially affect the host by improving intestinal microbial balance, thus inhibiting pathogens and toxin producing bacteria. Today specific health effects are being investigated and documented, including elevations of chronic intestinal inflammatory diseases, prevention and treatment of pathogen-induced diarrhea, urogenital infections and atopic diseases. Advantages of probiotics: antibiotic associated diarrhea and probiotics and cancer and hepatic diseases and helicobacter pylori infections, treat high cholesterol, use of probiotics beyond allergy. ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్లో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే యాంటీబయోటిక్ అసోసియేటెడ్ డయేరియాని క్యూర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే యాంటీబయాటిక్స్లో యూజ్ చేస్తారు. అంతేకాకుండా ప్రోబయోటిక్స్ అండ్ క్యాన్సర్ని క్యూర్ చేయడానికి, హెప్టాక్ డిసీజెస్ని క్యూర్ చేయడానికి, అంతేకాకుండా ఇన్ఫెక్షన్స్ని క్యూర్ చేయడానికి, కొలెస్ట్రాల్ ట్రీట్ చేయడానికి, ఇవంటన్నింటికి అలర్జీస్ని క్యూర్ చేయడానికి కూడా ప్రోబయోటిక్స్ అనేవి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. హెల్త్ కండిషన్స్లో, క్లినికల్ కండిషన్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తారనమాట ప్రోబయోటిక్స్ని, వాటిని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి. ఇండ్యూస్డ్ డయేరియా, యూరోజెంటల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వీటన్నింటిని కూడా క్యూర్ చేయడానికి ప్రోబయోటిక్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే టేకింగ్ దెమ్ ఇన్ లార్జర్ అమౌంట్స్ మైట్ ప్రొడ్యూస్ డైజెస్టివ్ ఇష్యూస్ సచ్ యాజ్ గ్యాస్ అండ్ బ్లోటింగ్, బట్ దే ఆర్ యూజువల్లీ టెంపరీ. ఇక్కడ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల గ్యాస్ అనేది ఎక్కువగా డెవలప్ అవుతుంది. ట్రీటింగ్ లాక్టోబాసిల్లస్ సెప్టిసేమియా విచ్ ఈజ్ పొటెన్షియల్లీ ఫ్యాటల్ డిసీజ్ కాజ్డ్ బై ది కంజెషన్స్ ఆఫ్ ప్రోబయోటిక్స్. ఫ్యాటల్ డిసీజ్ అనేది కాజ్ చేస్తుంది. అండ్ డిస్కంఫర్ట్ ఇన్ ద గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ అనేది డిస్కంఫర్ట్గా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎలర్జీస్ అనేవి కూడా ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఈ ప్రోబయోటిక్స్ వల్ల మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజెస్ ఉన్నాయి, అంతేకాకుండా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, అంతేకాకుండా డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. దీనిలో క్లినికల్ కండిషన్స్లో కూడా ఈ యొక్క ప్రోబయోటిక్స్ అనేవి యూజ్ అవుతున్నాయి. ప్రోబయోటిక్స్ ఇండియన్స్ ఫుడ్స్లో కూడా వీటిని తీసుకుంటున్నారనమాట. అంతేకాకుండా
ఇమ్యూని రెస్పాన్స్ని కూడా డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇది ఏ విధంగా ప్రోబయోటిక్స్ అనేవి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతాయి అంటే గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా గట్స్లో కూడా మనకి ఇంటెస్టినల్ ట్రాక్లో కూడా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ యొక్క ప్రోబయోటిక్స్ అనేవి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఐడెంటిఫికేషన్ స్ట్రెయిన్స్ ఆఫ్ ప్రోబయోటిక్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఎప్పుడు చేస్తారు, స్ట్రెయిన్స్ ఆఫ్ ప్రోబయోటిక్స్ యొక్క స్ట్రెయిన్స్ని ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఎలా జరిగింది, వాటి యొక్క నామినిక్లేచర్ అనేది ఎక్కడ జరిగింది ఏంటనేది కూడా మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ప్రోబయోటిక్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రోబయోటిక్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి ఉన్నాయన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా మనకి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మోడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ప్రోబయోటిక్స్ అండ్ మనకి ప్రోబయోటిక్స్ అనేది ఎందుకు నీడ్స్ ప్రోబయోటిక్స్ ఎవరికి ప్రోబయోటిక్స్ అనేది అవసరం అంటే ఎక్కువగా ఎవరెవరు ఏమేమి ఇన్ఫెక్షన్స్తో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి ఫుడ్ షాక్ రిచ్ అండ్ వెజ్ వీటిలందరికీ కూడా ప్రోబయోటిక్స్ అనేవి యాంటీబయాటిక్స్ కింద ఇవి తీసుకోవడం ద్వారా ఈ యొక్క అలర్జీస్ ఇవన్నీ కూడా క్యూర్ అవుతాయి అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ.